અને આજનો ત્રીજો દિવસ. ત્રીજા દિવસે દ્વિતીય સત્રની અંદર આપણે કથામાં જ્યારે પ્રવેશ કરવો છે ત્યારે આવો જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે પૂજ્ય દાદાને વિનંતી કરીએ કે શ્રીમદ દેવી ભાગવતના એ કથા મહાત્મ્ય પ્રસંગોની અંદર આપણને સૌને પ્રવેશ કરાવે. પૂજ્ય શ્રી કૌશિક દાદા જોશી. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. શરણાગત દીનાર્ત પરિતરાણ પરાયણે સર્વસ્યાતિ હરેર્દેવી નારાયણી નમોસ્તુતે. નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે. સર્વમંગલમાંગલ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણ
नमोऽस्तु ते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानन्दकरेर्देवी नारायणी नमोऽस्तु ते। नागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्माङ्गरागा यमहेश्वराय नित्याय शुद्धा यदिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमोऽस्तु ते सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया रततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप तपोमूर्तिमन्तं यजुर्वेदरूपम् तमः क्षालयन्तं निजज्ञानभाषा स्वभावेन शान्तं दयासागरन्तं नमामो वयं सत् गुरुं शान्तिलालं स्मरामो वयं सत् गुरुं शान्तिलालम्। आये हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू बिराजिए
पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। आओ આ નવાહનના પારાયણની અંદર ત્રીજા દિવસ દ્વિતીય સત્રના પ્રારંભ કરતા પહેલા માં ભગવતીને યાદ કરીએ કે હે માં, આ કલિકાલમાં તારા આશ્રય સિવાય આ જીવનો કોઈ જગ્યાએ ઉદ્ધાર નથી। એ જ ભાવ સાથે માં અંબાને યાદ કરીએ। અંબે શરણમ અંબે શરણમ અંબે શરણમ જગદંબે શરણમ અંબે શરણમ અંબે શરણમ અંબે શરણમ જગદંબે શરણમ ઉમા શરણમ ઉમા શરણમ ઉમા શરણમ ઉમા શિવ શરણમ। भाव के साथ शरणं सीता शरणं सीता शरणं सीताराम शरणं सीता शरणं सीता शरणं सीता शरणं सीताराम शरणं शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा शरणं काली शरणं काली शरणं महाकाली शरणं काली शरणं काली शरणं काली शरणं महाकाली दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा नाम शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं कोडल शरणं कोडल नाम शरणं कोडल शरणं कोडल
शरणं बहुचर शरणं बहुचर शरणं बहुचर शरणं बहुचर नाम शरणं बहुचर शरणं बहुचर शरणं बहुचर शरणं बहुचर नाम शरणं अम्बे शरणं अम्बे शरणं जगदम्बे शरणं अम्बे शरणं अम्बे शरणं अम्बे शरणं अम्बे शरणं उमा शिव शरणं अम्बा शिव शरणं ओ सीताराम शरणं सीताराम शरणं ओ राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं ओ महाकाली शरणं महाकाली शरणं ओ दुर्गा नाम शरणं दुर्गा नाम शरणं आई खोडल शरणं आई खोडल शरणं हे बहुचर नाम शरणं बहुचर नाम शरणं अम्बे शरणं अम्बे शरणं अम्बे शरणं जगदम्बे शरणं अम्बे शरणं अम्बे शरणं अम्बे शरणं जगदम्बे बोलो देवी भागवत महापुराण की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, बालकृष्ण लाल की जय, कुलदेवी मात की जय, श्री खोड़ियार मात की जय, बहुचर मात की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सुरापुरा दादानी जय, सद्गुरु देव की जय, अपने मात पिता की जय, प्रेम से बोलो नमः पार्वती बताए हर हर महादेव हर। वांगमय स्वरूप श्रीमद देवी भागवतना चरण कमलनी अंदर वंदन। जुंडाळा गामनी अंदर बिराजमान सर्व देवी देवताओना चरण कमल में वंदन। संत वृंद विप्र वृंदना चरण कमल में वंदन। तथा जन्मे जय समान श्रोताना हृदयनी अंदर बिराजमान नंदनंदन यशोदानंदन परम भगवान ने तृतीय दिवसना द्वितीय सत्रना सौने जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय अंबे।
આવો આજે તૃતીય દિવસના દ્વિતીય સત્રનું પુષ્પમાં અંબાના ચરણમાં મૂકી અને આ કથાની અંદર પ્રવેશ કરીએ. એ જ ભાવ અને એ જ શ્રદ્ધાની સાથે ભવાની અષ્ટકનો ભાવથી પાઠ કરીએ. ન તાતો ન માતા ન બંધુર્ન દાતા ન પુત્રો ન પુત્રી ન ભૃત્યો ન ભર્ત્યા ન જાયા ન વિદ્યા ન વૃત્તિર્મમેવ ગતિ સ્વં ગતિ સ્વં ત્વમેવ ભવાની ગતિ સ્વં ગતિ સ્વં ત્વમેવ ભવાબ્ધાવ પારે મહાદુઃખ ભીરુ પપાતઃ પ્રકામી પ્રલોભી પ્રમાતા સંસાર પાશ ગુંદસદાહમ ગતિ સ્વં ગતિ સ્વં ત્વમેવ ભવાની ગતિ સ્વં ગતિ સ્વં ત્વમેવ ભવાની ન જાનામિ દાનમ ન ચ ધ્યાનયોગમ ન જાનામિ તંત્રમ ન ચ સ્તોત્રમંત્રમ ન જાનામિ પૂજા ન ગતિ સ્વં ગતિ સ્વં ત્વમેવ ભવાની ગતિ સ્વં ગતિ સ્વં ત્વમેવ ભવાની ન જાનામિ પુણ્યમ ન જાનામિ તીર્થમ ન જાનામિ મુક્તિ લયમ વા કદાચિત ન જાનામિ कर्मी कुसंगे कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन यष्टि कुवाक्यं प्रवदन्त सदा गति स्वं गति स्वं त्वमेव भवानि गति स्वं गति स्वं त्वमेव भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं
संनिथिते स्वरं वा कदाचि न जानामि चान्य सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे चले चालने पर वदे शत्रुमादे गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणहीन सदा जाड्यवत्र विपत्तौ प्रविष्ट प्राणस्त सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः આ ઝુંડાળાની પાવન ધરા પર 9 દિવસીય નવાહન પારાયણની અંદર જે આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક ત્રણેય તાપને જે દૂર કરનારી માં ખોડલ, માં બહુચર, જેના સાનિધ્યમાં બેસી અને આ નવાહન પારાયણ થાય છે, આજે તૃતીય દિવસ છે. ત્રીજા દિવસે આ બીજા સત્રની અંદર ઝુંડાળા ગામ વતી તથા અમારા કિયાડા અને કિયાડા પરિવાર વતી જે પણ સંત વૃંદ, જે પણ વિપ્ર વૃંદ, જે પણ અતિથિ પધાર્યા છે એમનું ભાવથી આ વ્યાસાસનેથી હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જોત જોતામાં ત્રીજો દિવસ અને આજે બીજું સત્રની શરૂઆત થઈ ગઈ. યત્ન, ઈચ્છા અને મા ભગવતીનો અનુગ્રહ, આ યાત્રાની શરૂઆત આ 3 શબ્દથી કરી હતી. મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે, દરેક પરિસ્થિતિ અને દરેક સમયમાં આપણે સૌ યત્ન કરીએ છીએ, ખૂબ મહેનત કરીએ છીએ અને યત્ન દ્વારા
આ દેહ પ્રાપ્ત થયો છે, એટલે દેહથી, મનથી, ઇન્દ્રિયોથી દરેક સમયે મને ને તમને ઈચ્છાઓ પણ થાય. યત્ન કરીએ, ઈચ્છાઓ થાય. પણ વાલા ભક્તો, જો ઈષ્ટદેવનો એમાં અનુગ્રહ ભળે ને તો જ જીવનમાં આવા સારા શાસ્ત્રો સાંભળવાનો મને ને તમને અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. અઠ્યાસી હજાર ઋષિ ભેગા થઈ અને સૂત પુરાણીને કેટલા પ્રશ્ન પૂછે છે મહાત્મ્યના 5 અધ્યાયમાં દેવી ભાગવતના, કે સૂતજી અમને પ્રમાણ આપો, અમારે પ્રમાણ જોઈએ છે કે આ કલિકાલની અંદર જે તમે આ સારસ્વત કલ્પની બધી વાતો કરી, આ કલ્પ ભેદ દ્વારા બધી કથાઓ બતાવો છો કે સારસ્વત કલ્પથી દેવી ભાગવત પ્રાપ્ત થયું, પદ્મ કલ્પથી શ્રીમદ ભાગવત પ્રાપ્ત થયું, ઈશાન કલ્પથી શિવ પુરાણ પ્રાપ્ત થયું. જે પ્રશ્નની મને તમને રાહ હતી કે 7 દિવસ સુધી રાજા પરીક્ષિતે ભાગવતજી સાંભળ્યું, તો શું એને મોક્ષ નહીં મળ્યો હોય કે જન્મે જઈને આ શ્રીમદ દેવી ભાગવતની કથા કરવી પડી? દેવી ભાગવત ગ્રંથ એટલે મને તમને મળ્યો છે. જો જન્મે જઈને ઈચ્છા ન થઈ હોત, સર્પ યજ્ઞ રોક્યો ન હોત, એને વ્યાસજીએ મહાભારતની કથા ન સંભળાવી હોત, અને કથા સંભળાવ્યા છતાં પણ હજી એના જીવનમાં વિષાદ છે, હજી કંઈક ઘટે છે, શાંતિ નથી, અને શાંતિ નહોતી ને એટલા માટે આ દેવી ભાગવત ગ્રંથ મળ્યો. યાદ રાખજો, પૂર્વે પણ મેં વાત કરેલી છે અને ફરીથી ત્યાં હું આપનું ધ્યાન દોરું છું કે આ દેવી ભાગવતની કથાઓ એવી છે કે જે શ્રીમદ ભાગવતજીના રહસ્ય છે ને એ બધા જ દેવી ભાગવતમાં છે. તામ પાર્વતીત્યા ભીજનેન નામના બંધુજનો જુહાવ ઓમેતિ માત્રા તપસો નિષિદ્ધા પશ્ચાદુમાખ્યા સુમુખી જગામ પશ્ચાદુમાખ્યા સુમુખી જગામ. એ અગત્યજી, એ લોપામુદ્રા, એ કાર્તિક સ્વામી જે વ્યાસાસન ઉપર બેસી અને દિવ્યા દેવી ભાગવતની કથા કહે છે, એને હવે જિજ્ઞાસા વધી. સવારના સત્રમાં વ્યાસ પ્રાગટ્ય જોયું, સુખદેવ મહારાજનું પ્રાગટ્ય જોયું. વ્યાસ વિસ્તાર છે અને સુખદેવજી મહારાજ એ અયોનિજ છે અને ભગવાન શંકરનો અવતાર છે. મંદરાચલ પર્વત ઉપર 100 વર્ષ સુધી વ્યાસજીએ તપ કર્યું, અને એ તપ કર્યું ત્યારે ઇન્દ્રને ઈર્ષા આવી ગઈ. કારણ કે ઇન્દ્રને દર વખત ઈર્ષા આવે જ્યારે જે કથાઓમાં દેવતાઓ તપ કરે ત્યારે, કે કદાચ આ તપ કરશે અને આને ઇન્દ્રાસન લઈ લેશે તો, આ મારું ઇન્દ્રાસન પડવી લેશે તો. આ ભાવથી ભગવાન શંકર પાસે ઇન્દ્ર ગયો કે ભગવાન, આ વ્યાસજી આટલું બધું તપ કરે છે શું કામ? ભગવાન શંકર દેવી ભાગવત ગ્રંથમાં કહે છે, એ તપ કરશે અને 100 વર્ષ તપના પૂર્ણ થશે ને એટલે સાક્ષાત હું એને ત્યાં દીકરા તરીકે જન્મ લઈશ. અને એ સાક્ષાત સુખદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું. સવારની કથા કદાચ તમને અટપટી લાગી હશે. એ ઉપરીચર નામનો રાજા અને એની ગિરિકા પત્ની, ત્યારથી આ કથાની શરૂઆત થઈ હતી. પછી તો એ તેજ પડિયામાં લીધું, બાજ પક્ષીને દીધું, યમુનાના ધરામાં પડ્યું. એ બ્રાહ્મણથી માછલી શ્રાપિત થઈ, એ તેજ ગળી ગઈ. દાસરા ઢીમર નામના વ્યક્તિ માછલીને પકડી ગયો. એ માછલીના 2 ભાગ કર્યા, એમાંથી બાળકના 2 જન્મ થયા. રાજાને આપ્યા. મત્સ્યરાજ જેનું નામ કરી રાજાએ આપ્યો,
અને જે દીકરી હતી મત્સ્યગંધા એ દાસરાજ ઢીમરને પાછી આપી દીધી. આ જ કથા પાછી સ્વર્ગમાં લઈ ગઈ. મહાભીષ નામના રાજા હતા. સભાની મર્યાદા તોડી મહાભીષ રાજા અને ગંગાજીને શ્રાપ મળ્યો. એ શ્રાપથી બંનેને ધરા ઉપર આવવું પડ્યું. જ્યારે ગંગા અને મહાભીષ રાજાને શ્રાપ મળ્યો એની સાથે સાથે જે 8 વસુ હતા જેણે વશિષ્ઠજીની ગાય ચોરી એને શ્રાપ મળ્યો કે તમે પણ પૃથ્વી ઉપર જાઓ. કથાની પૂર્વ ભૂમિકા આપું છું. એ 8 વસુને શ્રાપ મળ્યો. જે મોટા દેવ નામના વસુ હતા એને કંઈ ખબર નહોતી, ફક્ત ગાય લીધી એકમાત્ર કલ્યાણના ઉદ્દેશથી કે આનું જોઈ દૂધ પીછે તેનું આયુષ્ય વધી જશે, શરીરમાંથી જ્વર દૂર થઈ જશે. આ જે ગ્રંથને આપણે ગાઈએ છીએ, મારા વ્યાસે તો એવું કીધું છે કે પરોપકારાય પુણ્યાય અને પાપાય પરપીડનમ. આ ગ્રંથને વાંચીએ, આ ગ્રંથને કંઠસ્થ કરીએ, વારંવાર આ ગ્રંથને આપણે આટલા વર્ષોથી સાંભળીએ છીએ, પણ જો આ ગ્રંથ સાંભળ્યા પછી પરોપકારાય પુણ્યાય અને પાપાય પરપીડનમ, કોઈ દુઃખી વ્યક્તિને જોઈએ અને જો જીવનમાં દુઃખ ન થાય, કોઈ વ્યક્તિ હેરાન થતો હોય અને આપણા હૃદયની અંદર એવો ભાવ ન જાગે કે હું આને મદદ કરું, તો આ ગ્રંથ સાંભળેલા બધા જ વ્યર્થ છે. એ દેવ નામના વસુએ તો પરોપકાર માટે ગાય લીધી, છતાં પણ 7 વસુને એવો શ્રાપ મળ્યો કે તમારો જન્મ થશે ને એટલે તરત મૃત્યુ મળશે, પણ જે દેવ નામના વસુ હતા ને એનું આયુષ્ય થોડુંક લાંબુ થશે. એને મૃત્યુ તો બહુ કઠણ થશે, મૃત્યુની અંદર એને પણ ઘણી તકલીફો પડશે, પણ એનું મૃત્યુ ત્વરિત નહીં થાય. એ મહાભીષ રાજા પૃથ્વી પર આવ્યા, શંતનુ બન્યા, ગંગાજીના દરિયા કિનારે સદેહ મળે છે. એ જ સાક્ષાતમાં ગંગા શરત મૂકી કે એક શરતે તમારી સાથે લગ્ન કરું, હું જે કાર્ય કરું એ કાર્યમાં મને ક્યારેય તમે રોકતા નહીં. એક પછી એક બાળકને સમુદ્રમાં પધરાવતા જાય છે. 8મા બાળકને જ્યાં પધરાવા જાય ત્યાં તો શંતનુ રાજાએ હાથ પકડી લીધો. અરે સતી દેવી, આ શું કરો છો? એ જ સમયે દેવદત્ત નામના બાળકને રાજા શંતનુને સોંપી અને માં ગંગાજી ત્યાંથી નીકળી ગયા છે. જે 2 બાળકનો માછલીમાંથી જન્મ થયો હતો એમાંથી દાસરાજ ઢીમર પાસે જે દીકરી હતી જેને મત્સ્યગંધા પારાશરજી આવ્યા, પારાશરજી દ્વારા જે દૈદીપ્યમાન કૃષ્ણ દ્વૈપાયન જેનું નામ થયું, દ્વીપમાં જન્મ થયો અને કાળા હતા એટલે કૃષ્ણ, પ્રથમ મારા વ્યાસજીનું નામ કૃષ્ણ દ્વૈપાયન પડ્યું. પારાશરજીએ કીધું હતું કે ભલે તમને પુત્ર થયો, આ સમાજ અને તમારા પિતાને ખબર નહીં પડે કે તમે બાળકને જન્મ આપ્યો છે. આ બાળકનો જન્મ એટલા માટે થયો છે કે વેદોનો વિસ્તાર કરે. કારણ આપણા સનાતન ધર્મની અંદર 1 લાખ મંત્રનો ઋગ્વેદ હતો અને ઋગ્વેદ 1 લાખ મંત્ર એક જ વેદ હતો. અને આ એક વેદને જો કોઈ પણ વ્યક્તિના હાથમાં જશે તો કદાચ સ્વાર્થ માટે જો સમાજ અને રાષ્ટ્રનું અનહિત કરશે, તો સ્વાર્થ ભાવથી કદાચ કોઈકનું ખરાબ કરશે તો, કારણ કે મંત્ર છે એ સંતાન આપી પણ શકે અને મંત્ર દ્વારા સંતાન લઈ પણ શકે છે. આગળ વૃત્રાસુરની સ્તુતિ આવશે. ઇન્દ્રોર શતરોર વિવર્ધસ્વ ઇન્દ્રસ્ય શત્રુઃ. ઋષિએ તપશ્ચર્યા કરી, મારે ત્યાં એવો દીકરો જન્મે જે ઇન્દ્રને મારે. ખાલી દ્વંદ્વ સમાસમાંથી બહુરી સમાસ થઈ ગયો ને, અર્થ એવો થઈ ગયો કે મારે ત્યાં એવો દીકરો જન્મે જે ઇન્દ્રથી મરે. આ મંત્રની તાકાત છે. એટલા માટે એમને ચિંતા થઈ ગઈ અને એ જ ચિંતાને કારણે પારાશરજી દ્વારા જે સાક્ષાત મત્સ્યોદરીમાંથી મત્સ્યગંધા અને મત્સ્યગંધામાંથી પછી એને સાક્ષાત સત્યવતી નામ આપ્યું. પારાશરજી પણ તપ કરવા માટે નીકળી ગયા અને આ બાજુ સત્યવતી રાહ જોઈને દાસરાજ ઢીમર પાસે છે. એમાં એક દિવસ રાજા શંતનુ નીકળે છે. શંતનુ જ્યારે તટ ઉપર શિકાર કરવા નીકળે અને આ સ્ત્રીને જોવે છે. એ સ્ત્રી એટલે બીજું કોઈ નહીં, સત્યવતી. જ્યાં સત્યવતી સામું રાજા શંતનુની દ્રષ્ટિ પડે ને ત્યાં એ જ સમય વિચાર આવે છે કે આ સ્ત્રી કેટલી સરસ છે.
અને પુરુષ છે એટલે મનની અંદર ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન થાય. સકામ ભાવથી નિશ્ચય કર્યો કે કદાચ જો આ મારી સાથે રાણી લગ્ન કરે તો આ બાળક નાનો છે અને આને છોડીને એની મા તો જતી રહી છે. કારણ કે ગંગાજી તો દેવદત્તને સોંપી નીકળી ગયા હતા. એ જ સમયે સાક્ષાત સંતનું રાજાએ સત્યવતીને વાત કરી અને એ જ સમયે સત્યવતી કહે છે કે મારા પિતાને પૂછો. દાસરા ઢીમરને આ બધી વાત કરે કે આ રીતનું મારું રાજ્ય છે, મારે એક બાળક છે. અને એ જ સમયે દાસરા ઢીમર સંતનું રાજાને કહે છે કે મારી દીકરી તમારી સાથે પરણાવું, પણ મારી એક શરત છે કે આ મારી દીકરીથી જે કાંઈ સંતાનો થાય ને એ જ રાજગાદીના અધિકારી બનશે. તમારો જે દીકરો છે એ રાજગાદીનો અધિકારી બનશે નહીં, તો જ હું મારી દીકરીના લગ્ન કરાવું. આ વાત કરી પણ સંતનું રાજાના મનમાં થોડીક ચિંતા થઈ કે મારો ખરો દીકરો તો દેવદત્ત છે, એને જો ગાદી ન મળે તો શું થાય. આ વિષાદમાં દાસરા ઢીમરની વાત તો સાંભળી, પણ આ બાજુ સંતનું રાજા રાજ્યમાં પાછા આવે છે. સંતનું રાજા પાછા આવી આખી રાત્રિમાં મનની અંદર એટલો બધો વિચાર કરે છે કે હવે કરવું શું. આ વિચારમાં આ દ્રષ્ટિ એ બાળકની પિતા સામું જાય છે. પોતાના પિતાને કહે છે કે અરે પિતાજી, આટલી ચિંતા કેમ કરો છો? તમારા મનમાં કંઈ વિષાદ છે? તમને કંઈક ચિંતા હોય એવું લાગે છે. એની સાથે જે સૈનિકોને સભાપતિ મંત્રીઓ ગયા હતા એ વાત કરે છે અરે દેવદત્તને કે આ રીતના તમારા પિતાની સંસાર માંડવાની ઈચ્છા હતી, પણ દાસરાજ ઢીમર નામના વ્યક્તિ છે અને એણે એવી શરત રાખી કે જો આ ગાદી ઉપર કોઈ બેસશે ને તો એ મારી દીકરીથી જે સંતાનો થશે ને એ જ આ ગાદીના વારસદાર બનશે. કંઈ વાંધો નહીં. એમાં શું છે, દેવદત્ત બ્રાહ્મણ જે છે, જે દેવ નામના વસુ હતા, એના મુખમાંથી શબ્દ નીકળે છે. મંત્રીઓને લઈ અને દાસરા ઢીમર પાસે જાય છે. દાસરા ઢીમરને વાત કરે છે કે હું વચન આપું છું, મારે રાજગાદી જોતી નથી, હું ક્યારેય લગ્ન નહીં કરું, હું કાયમને માટે બ્રહ્મચારી રહીશ. અનેક પ્રકારની દેવદત્ત બ્રાહ્મણ એ મનની અંદર જિજ્ઞાસા સાથે એક પછી એક સંકલ્પો કરી લીધા. અને આ બાજુ દાસરા ઢીમરને શાંતિ થઈ ગઈ કે હવે એ બ્રહ્મચારી રહેશે, જો લગ્ન થાય તો સંતાનો થાય ને, બ્રહ્મચારી રહેશે તો એનાથી સંતાનો ક્યાં થશે. એ જ સંકલ્પ એ સાક્ષાત દેવદત્તે લીધો અને એ જ સંકલ્પ દેવદત્ત એટલે સાક્ષાત દાદા ભીષ્મ બન્યા. એ દાદા ભીષ્મે સંકલ્પ લઈ લીધો કે હું કાયમને માટે બ્રહ્મચારી રહીશ અને મારાથી કોઈ પણ પુત્ર ઉત્પત્તિ નહીં થાય, એટલે રાજગાદી પર અમે ક્યારેય નહીં બેસીએ. દાસરા ઢીમર પાછું કહે છે કે તમારા સંતાનોને ન બેસાડો, પણ તમે બેસો તો. ફરીથી દેવદત્ત કહે છે કે હું ક્યારેય પણ રાજગાદી ઉપર નહીં બેસું. સંકલ્પ સિદ્ધ થયો. દાસરા ઢીમરને શાંતિ થઈ અને એ જ સમયે સાક્ષાત જે સત્યવતી હતા એ રાજા સંતનુની સાથે વિવાહ કરી અને સરસ મજાનું જીવન વિતાવે છે.